Ya Allah. Aman biasa paling enak aman. Sini baik. Apa ya? Insyaallah. Salah. Insyaallah. Alhamdulillah, insyaallah. Di sini bawah. Yang selatan. Aku yang
janji jam bulan jalan jauh awal nanti ke di Pak Jom dia tu bawa badan naik pesan baca dia sama orang dia baca wakil nembak dengan pertama dia وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر يسر خلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بنفسه غيب محزونا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى المؤمنين وبالهادي توسلنا ولودنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم والأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله ترى الأولياء والصالحين أخص به الإمام القتبى حقا دين تاج العارفين وقافي رتبة التمكين مرقا وقد جمع الشريعة واليقين نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا العيد روس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عافي لمحيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تجل عبدين يا رب مها أبا بكر إماما حباه إلهه جاها مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى يا رب حاضرين آمين يا الله
ولطف شامل ودوام ساتر وغفران لكل المذنبين بتوسيل عظيم بحول الله لا يقدر علينا ونحن الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا صلاة على محمد إمام كل خير الشافعين إلهي نسأل بالاسم الأعظم جاه المصطفى علينا إلهي نسألك بالاسم العظيم جاه المصطفى فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتح إلى رسول الشفيع قرأت عن سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم البيت وأزواج ذلك وصلت بسالة أن لا تشعر الحمد لله الفعل وكاتم وأسرار مع الوالد ثم إذا رجع إسالة الأمم قد مع الكتبنا في مسلم كربنا في الشيخ الحضرات الدار وأوراد وعزة ومزبا صلى الله ولم يسوس القرآن نكتبها وظلم هزم زمات صلاة دعوات مجدا في معهد المجلس في أيام وفاتنا سوسا سيد الكتاب حسين وسيلة بمكان أدرني بعد الله الأكبر سنة الإمام النووي تمشيقي وكل ما ذكر اسمنا أولى ومن في هذا المدار محدث المحققين ثم إذا رسم أولى من أهل البلد أهل العلم دار السلام سوسا صاحب الحارة بانغران شريف علي بن حسين بشهاب الدين وأبي أمي الشيخ وأولاد ذريته ثم إلى الحبيب عبد الله زبير الدوس محمد بن شباب مسلم بن محسن أحمد كابتن مشايخنا وآباء مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا خصوصا من يخدم ومن ينفق مرسلا بهذا المصنف في هذا المجلس على أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشكرون جميع رضوان وهدانا وأن الله يرزقنا تقوى واستقامة أن الله يشفي مرادنا خصوصا لمن أوصل من شفاء من هوى نصر من أحبابنا أخينا سليمان بن عبد المجيد أخينا علي ماسر أحمد وسيدنا دير بن عمر بن علوي بن حامد والشريفة فاطمة بنت حيدر الجفري والسيد حسن بن محمد بن صالح القدري وكل من أوصانا بالشفاء من إخوان أصحاب الأحباب أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغرسكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وأعانهم عليه فإن اللهم الخير وأعنا عليه. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا يهد من حقك طرفة العين. نوينا التعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه. اللهم هذا منك بك إليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم صلى رياض الجنة Kampung Muara Sepuluh rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Rabb. Alhamdulillah atas segala perlindungan Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia nikmat Allah berikan kepada kita. Allah mantapkan Islam dan iman kita. Mudah-mudahan Allah mantapkan, kuatkan iman kita, orang tua kita, anak istri kita, saudara kita, keluarga kita, mantapkan dan terus ditambah oleh Allah sampai kelak kita diwafatkan dalam badan Islam dan iman setelah panjang umur dalam sehat walafiat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah nikmat demi nikmat Allah berikan, nikmat sehat walafiat, nikmat kelapangan waktu, nikmat ketentraman, kenyamanan, keamanan Allah berikan. Nikmat dilindungi kita dari segala burukan, dari segala kelalaian dan segala kemaksiatan. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah tempat rasa kita sudah masuk malam ke-27 daripada bulan Dzulhijjah
yang mana tinggal 28, 29 selesai mungkin untuk bulan ini sampai 29 hari, dan insya Allah ya kawan Jumat malam Sabtu atau Jumat petang kita akan tutup tahun ini. Mudah-mudahan ya Rabb kita bisa menutupnya dengan sebaik-baik keadaan. Sisa hari ini kita bisa pertahankan dengan jauh dari segala dosa dan maksiat, kita isi dengan ketaatan, dan insya Allah kita sudah menyiapkan untuk diri kita pada tahun yang akan datang untuk menjadi lebih baik, lebih menjadi hamba yang lebih takwa, lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Rasulullah, lebih sering duduk di pintu-pintu rahmat Allah, ditumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang yang soleh, dan semakin kita berusaha insyaAllah menjauhkan diri kita dari segala kelalaian, dari segala bentuk kemaksiatan, dan di mana pintu-pintu kemaksiatan semakin kita bisa menjauhinya, bahkan kita tutup, kita tinggalkan, dan tidak lagi kita sentuh, tidak lagi kita datangi tempat-tempat pintu-pintu kemaksiatan yang mana di situ kita tahu di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah kita mohon kepada Allah dengan berkat baginda Rasulullah SAW, dengan berkat para awliya salihin, apapun yang kami lakukan ya Allah sepanjang tahun 1443 dari dosa dan kesalahan, Kau maafkan ya Allah, Kau ampunkan ya Allah, Kau hapuskan dari dosa-dosa tersebut dari lembaran amal kami, dan perbuatlah sedemikian pula kepada orang tua kami ya Allah, kepada anak istri kami, saudara kami, teman-teman kami, dan orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Mantapkan iman kami dan jadikanlah segala amal baik yang kami lakukan sepanjang tahun ini menjadi amal yang Kau terima ya Allah, walaupun penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kesalahan dan kelalaian, Kau jadikan amal yang makbul di sisi ya Allah, amal yang Kau cintai, dan maafkan atas segala kekurangan kami tersebut, dan termasuk lintasan-lintasan niat baik yang pernah kami niatkan dan belum kami laksanakan, benar-benar Kau catat sebagai amal yang makbul di sisi-Mu ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahibbai rahimani rahimakumullah. Sedikit bicara tentang tahun baru Islam. Memang benar kalau ada orang yang berkata kepada kita, ngapo memperingati hijrahnya Rasulullah di bulan Muharram ya. Sedangkan hijrah Rasulullah SAW itu sendiri terjadinya bukan bulan Muharram, apalagi tanggal 1 Muharram. Tapi dimanapun Ustadz Kiai Ulama kalau kita panggil untuk menyambut tahun baru Islam, acara menyambut tahun baru Islam, yang dibuka tentu sejarah hijrahnya Rasulullah. Hijrahnya Rasulullah. Sementara kalau kita buka kitab sirah, sejarah, maka semua sepakat ulama kita bahwasanya hijrahnya Rasulullah itu terjadi bukan di bulan Muharram, terjadi di bulan Rabiul Awal. Terjadi di bulan Rabiul Awal, sama dengan bulan kelahiran dan kewafatan Rasulullah SAW. Lalu kenapa kok diperingati di 1 Muharram? Nah, di sini sedikit sebagai penambahan maklumat buat kita yang sudah tahu tambah kuat ingatannya, yang belum tahu biar tahu, dan tidak kita menyangka orang yang bertanyakan seperti ini adalah orang yang salah. Tidak ya, benar kalau pertanyaan tersebut. Jadi begini ikhwan rahimakumullah, hafizakumullah, fukakumullah. Memang peristiwa hijrahnya Rasulullah itu terjadi bukan di bulan Muharram, apalagi tanggal 1 Muharram, tidak. Terjadinya hijrah Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal sampainya Rasulullah di Quba, sampainya Rasulullah di Madinah yang dulu masih bernama Yathrib itu pada bulan Rabiul Awal. Sebagian ulama bahkan mengatakan pada hari Senin, dan itu pun berkisar di antara tanggal 13, 12 atau 11 Rabiul Awal. Wallahu a'lam, jelas di bulan Rabiul Awal. Nah, kenapa di bulan 1 Muharram dijadikan momen mengingat hijrahnya Rasulullah? Ikhwan rahimakumullah, di sini ada hubungannya, yaitu adanya tahun Hijriah. Tahun Hijriah ini memang tidak ada di zaman Rasulullah. Jadi kalau ada orang bicara tentang masalah bid'ah, ya, keluar masalah bid'ah, lalu dia berkata yang namanya bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah, dan siapa yang melakukannya berarti termasuk orang yang sesat, dan setiap orang sesat masuk neraka. Omongkan kalau pakai omongan kau surga kosong. Ya, kalau maki pendapat dia seperti itu dengan begitu simpel tanpa memetik dari hadis-hadis Rasul yang lain, surga ini kosong, termasuk kau yang masuk duluan ke dalam nerakanya Allah. Ngapa kau pakai dak tanggal Hijriah? Kalau dia ngomong tidak, na'udzubillah, berarti munafik besar kau nih. Ya, kalau dia bilang pakai, nah kau berarti menggunakan juga bid'ah. Kenapa tahun Hijriah tidak ada di zaman Rasulullah? Tahun Hijriah belum ada di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Munculnya pengenalan tahun Hijriah sebagai kalender Islam itu pada zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
munculnya zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Adapun sebabnya ulama banyak menceritakan sebabnya itu diantaranya adanya dorongan, ya, hajat kebutuhan umat Islam untuk mencatat sejarah kehidupan Rasulullah, kehidupan perkembangan Islam dari semenjak sebelum datangnya Islam di Mekah, kemudian lahirnya Rasulullah sampai pertumbuhan Rasulullah sampai diangkat menjadi Nabi dan seterusnya, kemudian mencatat sejarah yang terjadi di zaman Rasulullah ada di Mekah, kemudian di Madinah dan zaman setelah wafatnya Rasulullah SAW. Itu butuh dicatat. Karena waktu itu ikhwan rahimakumullah zaman Khalifah Umar bin Khattab pertama, begitu banyak mereka orang-orang yang dulu hidup dan menjadi saksi hidup itu telah wafat. Yang menjadi saksi hidup yang hidup bersama Rasulullah, yang ikut dalam perjalanan hijrah itu sendiri, yang ikut bersama Rasulullah, baru berdakwah di Mekah, bagaimana disiksa, bagaimana juga zalimi, yang ikut dalam perang-perang yang terjadi pada tahun kedua waktu itu sampai wafatnya Rasulullah, yang hadir di Baitul Ridwan, yang hadir dalam perang Badar, perang Uhud, semua sahabat-sahabat Rasulullah itu sebagian besar mereka sudah wafat di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Masih cukup banyak, tapi yang wafat juga banyak pertama. Yang kedua, sebagian juga dari sahabat dan jumlahnya cukup banyak, mereka sudah tersebar di muka bumi Allah. Jadi nak ngambil informasi dari mereka simpulan sudah di Afrika. Asyura, hari Asyura terkenal itu hari 10 Muharram, ya. Di kalangan umat Islam kita tahu dari sejarah yang disampaikan Rasulullah SAW, begitu banyak kejadian-kejadian besar dialami oleh para anbiya, para rasul. Kejadiannya pada tanggal 10 Muharram. Pengenalan tentang makna Muharram sebagai nama bulan itu sudah ada di zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Bahkan Allah sudah sebutkan sebelum Allah dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah menyiapkan bulan dengan hitungan 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 disebut Asyurul Hurum. Itu sudah ada dari sebelum datangnya Rasulullah SAW. Sudah ada. Diawali dengan bulan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Nah, itu sudah ada dari zaman jahiliyah, dari zaman sekian ribu tahun sebelum Rasulullah SAW. Bahkan Nabi-Nabi terdahulu pun mengenal istilah tersebut. Masyaallah ahbab rahimani rahimakumullah. Nah, ketika mereka menulis bulan ada, tanggal mereka punya tanggal sekian. Nah, bulan sekian, tapi tahunnya mereka bingung nak tulis tahun apa. Nak melok tahun-tahun Masehi, mereka tidak mau karena mereka tahu Masehi itu disandarkan dengan Isa al-Masih, namanya Masehi, Isa al-Masih. Atau disebut dengan, kalau kita di Indonesia disebut miladi. Milad juga, miladnya kelahiran siapa? Bukan kelahiran Rasul, kelahiran Isa al-Masih juga. Dan itu pun disangsikan sudah di zaman itu. Kebenaran tentang tanggal Nabi Isa lahir di tahun ini, tanggal sekian itu sendiri sudah sanksi. Orang Nasrani sendiri mensangsikan itu. Apalagi umat Islam nak maka itu tidak mungkin. Maka mereka berkumpul, para sahabat Nabi yang masih ada bersama sebagian orang tabi'in yang juga cendekia, terutama para kibar sahabat yang masih tersisa. Mereka hanya memikirkan kita harus punya tanggalan sejarah dalam bentuk tahun Islam yang khusus dimiliki oleh umat Islam. Nah, mulainya dari kapan? Tahun Islam ini kapan mulanya? Jadi kalender bulan Muharram Safar itu bukan kalender Arab, ya jangan salah ikhwan. Kalender Islam. Kalender Hijrah itu kalender Islam, bukan tanggalan Arab. Ya, bahkan orang Arab sendiri kalau kita saksikan di negeri-negeri modern, termasuk di Abu Dhabi, Dubai, sebagian negeri Saudi itu sendiri, mereka ma'udzubillah dari lebih condong pakai tanggal Masehi ketimbang tanggalan Arab, tanggalan yang kita kenal dengan tanggal Hijriyah atau kalender Islam. Nah, mereka berkumpul, hanya mereka menentukan kapan kita mulai hitung. Macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan hitung dari semenjak Rasulullah lahir. Pendapat ini ditampung tapi tidak disepakati. Ada lagi yang mengatakan dimulai dari semenjak Abraha datang, hendak menghancurkan Ka'bah dan dimusnahkan Allah. Itu mundur lagi sebelum lahir Rasulullah beberapa bulan. Tahunnya hampir sama di tahun itu juga. Itu pun tidak disepakati, ditampung, tidak disepakati. Ada yang mengatakan kita itu mulai dari Nabi diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi waktu Nabi berumur 40 tahun. Maka itu pun juga subhanallah tidak disepakati untuk menjadi tanggal pertama atau tahun pertama dalam sejarah Islam. Sampainya singkat cerita ikhwan, muncullah usulan bermacam-macam usulan. Akhirnya mereka sepakat memulai hitungan tahun Islam itu dari tahun hijrahnya Rasulullah. Jadi yang jadi patokan tahun hijrahnya Rasulullah, bukan tanggal bulan hijrahnya Rasulullah. Karena kalau bulan dan tanggal sudah ada dari zaman jahiliyah. Islam pun telah memakainya dengan istilah Muharram, Safar, Rabiul Akhir, Ramadan, sampailah Syawal, sampai Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu sudah dari zaman dulu dan itu pun telah tercatat dalam sejarah kehidupan manusia. Orang Arab pun yang hidup zaman Rasulullah pun memakai itu. Rasulullah pun memakai itu. Sahabat pun memakai itu dan tidak ada alasan, tidak ada hajat untuk merubah nama bulan.
Jadi untuk menentukan cuma kapan mulai tahun Islam, maka disepakati oleh mereka semua sahabat, yaitu mulai dari tahun hijrahnya Rasulullah. Karena hijrah ini bukan hanya beliau Rasulullah, tapi mu'dzam sahabat, kebanyakan dari sahabat yang tinggal di Mekah ikut berhijrah bersama Rasulullah. Dan adanya juga ungkapan Rasulullah mengatakan, la hijrah man tashar hadzal din, kalau bukan karena hijrah Islam ini tidak tersebar. Jadi di situ perkembangan Islam sangat dahsyat, hebat. Syariat muncul dengan segala macam bentuknya, itu kebanyakan setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi mulailah dihitung dari hijrahnya Rasulullah, itu dari tahun hijrahnya Nabi. Nah, adapun menyatet sejarah apa yang terjadi di Mekah, itu kan belum hijrah. Maka ulama mendapatkan mereka para sahabat pun sepakat mencatatnya dengan tahun kelahiran Nabi. Tahun pertama setelah kelahiran Rasulullah, tahun kedua setelah kelahiran Rasulullah, tahun kedua sampai akhirnya Nabi diangkat menjadi Nabi. Nah, mulai dari diangkat menjadi Nabi, umur Nabi 40, mulai dikenal dengan istilah tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian, tahun ketiga sampai tahun ke-13. Setelah itu baru nanti hijrah Rasulullah, baru tahun hijrah. Jadi semua dicatat dengan mulai dari hijrah itu, mulai hitungan 1, 2, 3 sampai sekarang 1443 akhir. Ya, sebentar lagi 1444 Hijriah. Jadi benar kalau dikatakan hijrah Nabi bukan bulan Muharram, benar, tidak disalahkan ya, di bulan Rabiul Awal. Tapi momen hijrah tahunnya itu yang diambil, tahun hijrahnya Rasulullah. Adapun tanggalan Arab memang dari dulu, dari zaman jahiliyah sudah dimulai dari Muharram. 1 Muharram adalah perputaran tahun, sudah ada dari zaman dahulu. Jadi kalau sudah habis Zulhijjah, kembali lagi ke Muharram, dimulai lagi. Itu sudah ada dari sebelum datangnya Islam. Dari zaman Nabi terdahulu mereka sudah mengenal istilah bulan Muharram, Safar ila akhir, itu sudah mereka kenal. Dan mereka sudah mengenal tentang bulan Asyhurul Hurum, sudah Allah sebutkan ada 4. Bahkan dengan nas Al-Quran itu pun sudah ada dari zaman dahulu kala sebelum datangnya Islam. Jadi gitu ikhwan rahimani rahimakumullah. Jadi hijrahnya Rasulullah SAW kita jadikan momen 1 Muharram ini mengikuti memang dari zaman dahulu tahun Arab, zaman dulu tahun Arab sebelum hanya jadi tahun Islam, tanggalan Islam. Tanggalan Arab itu dimulai dari tanggal 1 Muharram. Kalau kita Januari, 1 Januari. Nah, tanggalan Arab mulai itu. Maka setelah Islam memiliki tahun Hijriah, maka kita sebut ini kalender Islam ya, tahun Islam. Memang dulunya bukan punya Islam, umum Arab semua menggunakan itu. Tapi Islam akhirnya memiliki tahun Hijriah. Adapun tanggal dan bulannya tetap mengikuti apa yang sudah ada di zaman dari sebelum datangnya Islam. Cuma kita memiliki tahun sendiri, tahun Hijriyah, kalender Islam. Jadi kalau kita menyambut selamat tahun baru Islam, selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriyah, itu yang paling tepat ya. Selamat menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriyah. Wallahu a'lam. Baik, ikhwan rahimakumullah, mari kita lanjutkan bacaan kitab. Dapat kita Al-Adhkar, masih kita dalam pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin nahi anid du'a bid'awil jahiliyah wa dhammul isti'mal al-fadhihim. Bab menjelaskan tentang larangan menggunakan doa-doa atau ucapan-ucapan yang biasa dipakai oleh orang-orang jahiliyah, dan juga menggunakan cara-cara jahiliyah dalam ratapan-ratapan terhadap apa yang keluar dari lontaran ratapan-ratapan, rutuan-rutuan yang mereka keluarkan saat mereka mendapat musibah. Itu tidak boleh dipakai, baik dalam ratapan ataupun di luar ratapan. Ucapan-ucapan orang jahiliyah tidak boleh dipakai, tidak boleh dicontoh, tidak boleh kita gunakan ketika terutama adanya larangan dari Rasulullah. Kalau tidak ada larangan dari Rasulullah yang khusus, maka di situ dibahas oleh ulama nanti. Ya, ada jadi boleh jadi itu hukumnya mubah, boleh. Ya, seperti contoh bulan-bulan tadi. Bulan-bulan itu tidak ada larangan dari Rasulullah, bahkan Rasul pun menggunakannya, maka boleh-boleh saja. Tapi ada ucapan-ucapan yang itu milik orang kafir, orang-orang jahiliyah atau orang-orang di luar Islam yang kita tidak boleh mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana fil darin amin. Untuk ambil keberkahan saya ulangi apa yang kita baca kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwina fi sahih Bukhari wal Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man daraba al-hudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah fi riwayat au syaqqa au da'a. Rasulullah SAW menyampaikan yang sudah kita bahas ya, sudah cukup panjang kemarin. Rasul mengatakan bukanlah dari golonganku, bukan dari kelompokku orang-orang yang suka memukul-mukul muka mereka, wasyaqal juyub, merobek-robek pakaian mereka di saat mereka dapat musibah.
Ya, ini sudah saya sampaikan, ini sifat yang sangat menyolok ada pada orang-orang kelompok Syiah. Ya, ini dalam lagi naudzubillah min dzalik 10 Muharram mereka jadikan hari raya untuk mengenang. Kita merayakan 10 Muharram bukan ngikut mereka, jangan salah ya. 10 Muharram itu sudah dianjurkan Nabi untuk kita kenang, untuk kita puasai, untuk kita muliakan, karena begitu banyak sejarah kehidupan para anbiya, para rasul yang terjadi pada 10 Muharram. Rasulullah nyuruh kita menyambut, bukan kita melak mereka, bukan. Yang kebetulan Allah takdirkan kejadian peristiwa Karbala terjadi pada 10 Muharram. Jadi tidak ada hubungan kita dengan mereka. Kita mengadakan 10 Muharram puasa, kumpul, sedekah, mengadakan santunan yatim, tidak ada hubungan dengan apa yang dilakukan oleh mereka mengenang kejadian Karbala, yang mana di situ gugur syahidnya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib wa huwa bintu Fatimah Az-Zahra al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun wa yukrahu an yusammi al-Muharram safran li'anna dhalika min 'adat al-jahiliyah. Nah, ikhwan rahimakumullah, orang jahiliyah tadi sudah saya sampaikan, memang berhubungan dengan pelajaran kita. Dari sebelumnya nih, Allah sudah menetapkan, dan ini sudah berlaku dari zaman Nabi ke Nabi, mereka sudah menamakan Muharram, bulan itu diawali dengan Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan seterusnya. Namun sebagian orang jahiliyah merubah Muharram itu diganti oleh mereka dengan Safar. Kalau kita dengar ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, mereka bikin Safar Awal, Safar Akhir. Safar Awal, Safar Akhir. Muharram diganti Safar. Itu adat orang jahiliyah yang sempat berlaku. Nah, ini dilarang dalam syariat. Nah, ketika ada larangan kita ikuti. Berarti Nabi tidak bolehkan, harus tetap pakai Muharram, jangan diganti Safar. Nah, adat orang-orang jahiliyah mengganti Muharram itu dengan Safar. Yukrah, makruh, tidak haram tapi makruh. Artinya tidak sesuatu yang tidak terpuji. Menamakan bulan Muharram dengan Safar, li'anna dzalika, karena itu adat orang jahiliyah. Di sini dijelaskan dalam ta'liq oleh Ibn Allan fi Syarh al-Adhkar. Gila kan yusammuna Safar al-awwal wa yaquluna lis-Safar Safar tsani. Jadi Muharram disebut dengan Safar awal. Bulan Safarnya dan bulan Safar tsani, sama seperti kalau kita yang dalam sebutan bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Nah, itu tsani akhir sama ya, Rabiul Tsani. Kadang-kadang disebut Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Tsani boleh. Rabiul Awal, Rabiul Tsani juga boleh. Tapi kalau Muharram diganti dengan Safar Awal itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Faslun ya'lamu an yad'i bil maghfirah liman mata kafiran. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ma kana lin nabiyyin wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun jahim. Ikhwan rahimakumullah, di sini menyebutkan kepada kita, alhamdulillah, mungkin kadang-kadang masih dipertanyakan mengenai doa kenong kafir boleh dah. Ya, ini kadang-kadang banyak zaman sekarang orang kafir suka ikut-ikutan dengan acara kita, cago kita. Korban kemarin banyak kan, melo, ya, nitip sapi, nitip kambing, itu sudah kita jelaskan, ya, bagaimana memposisikan pemberian mereka itu. Yang jelas kalau dia niat korban tidak bisa, ya, tidak ada korban dengan yang dilakukan oleh orang kafir. Kalau dia memberikan sebagai hadiah untuk umat Islam, disembelih dibagikan halal-halal saja, yang penting nyembelihnya orang Islam, bukan dia yang nyembelihnya. Ya, kalau dia nyembelihnya tidak boleh, haram hukumnya. Nah, sekarang ikhwan rahimakumullah, mendoakan orang kafir. Kadang-kadang ada juga kan di antara kita nih, orang hidup nih, ada orang kafir muka toko baru, ruko baru mau selesai, minta macam Yasin tahlil, nguyok itu namanya. Itu namanya nguyok. Kalau minta, kalau segan doa tidak apa-apa. Doakan ya mudah-mudahan Allah jago, ya, bangunan kau ini jadi keberkahan, labas. Tapi doakan makai ritual gitu, baca Yasin tahlil, makai berotip pula, macam maulid pula, 7 malam. Oh, nyari duit itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, ada orang kafir kan kadang-kadang datang, dia tahu dengan kita nih, subhanallah, kadang-kadang ada keyakin lah sedikit, cuma dia masih tidak yakin dengan Allah. Ya, dia yakin dengan kita, minta doa ke, ya, biar sembuh dari penyakit, misal, biar dijauhkan dari musibah, biar dagangan dia lagi, boleh doakan, boleh didoakan. Ya, untuk orang hidup itu boleh kita doakan. Bahkan di situ kita bisa mendoakannya, menyelipkan dengan doa, mudah-mudahan Allah beri hidayah buat dia. Allah berikan hidayah, itu boleh-boleh saja. Ya, orang kafir mau duduk bersama kita di majlis, tidak ada larangan, selagi dia bisa duduk manis. Dia ikut dengan kegiatan itu kita boleh, tapi kita ikut dia tidak. Kita punya komitmen dalam Islam, punya aturan, tidak gampang kita melo-melo.
Kau melok kami boleh, tapi dengan aturan kami. Ya, macam kau tadi nak melok, ada aturannya. Nak melok semayang Jumaat, nak melok pun ada aturannya. Ya, ada tetepan, ada aturan diatur. Boleh tak seorang kafir masuk masjid? Kalau masuk masjid bagaimana aturannya? Itu semua diatur. Pengen ada maulid, silahkan. Kan kita zaman sekarang dapatkan berapa banyak kita adakan ajaran majelis tabligh akbar, Kapolsek itu KPI misalnya, melok duduk maulid dia. Bahkan ada yang demen dengan maulid itu di Kalimantan. Sekarang masih jadi Kapolda di sana. Kalau acara maulid senang dia. Ya, dengar qasidah dengan marhaba itu dia senang. Tinggal kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk dia. Nah, minta doa seperti yang seperti itu tidak apa-apa, ikhwan. Ya, doa. Tapi kalau doa masuk surga ya kaget dulu. Ya, kunci surga bukan di tangan aku. Nah, sekarang yang dibahas ini mendoakan wong kafir yang sudah meninggal. Mendoakan wong kafir yang sudah jelas meninggal dalam keadaan kafir, tidak boleh. Tidak diperkenankan, bukan cuma tak nyampi, tak boleh. Ya. Kenapa? Allah sudah memvonis, menyatakan ini wong kafir tempatnya di neraka. Kok kita masih ngenyel? Akhirnya biar masuk surga, biar dapat ampunan. Itu namanya ngenyel sama Allah. Ya, Allah sudah pastikan ini wong kafir. Kafir sudah pasti meninggal dalam kekafiran. Jatahnya di neraka. Dia bakal dapatkan sesuai adab yang pernah dilakukan daripada segala kemungkaran kekafiran yang dilakukan. Lah kita minta diinginkan, tak bisa. Minta maaf ya kawan, ini aturan syariat walaupun itu orang tua kita sendiri. Walaupun itu orang tua kita sendiri. Ya. Boleh tak aku berdoa Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Secara hukum kalau memang kita yakin tahu orang tua kita meninggal dalam kekafiran, tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau Allah memberikan itu keringanan karena kebaikan kita dan orang tua kita dulu tu dia kafir, bukan kafir harbi, kafir dhimmi, dia tidak pernah masuk Islam, bahkan dia berbuat kebaikan banyak untuk umat Islam, itu serahkan Allah, itu urusan Allah. Boleh jadi Allah ringankan hukuman dia, itu haknya Allah. Tapi kalau kita yang minta, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Sama kita minta juga, ya Allah jangan ada sikap penuh Islam masuk neraka, ya Allah masuklah surga kalau langsung, ya Allah. Tak boleh juga. Ngapa? Allah sudah menyatukan sebagian muslim masuk neraka dulu baru masuk surga. Nah, jangan mengubah Tuhan Allah. Ya, apa yang sudah Allah itu tidak boleh kita ubah. Dalam sini dikatakan yahrum an yad'a bil maghfirah, ya, minta doa untuk ampunan dosa. Ya, lebih dari situ kalau minta doakan ampunan dosa pada apa? Bukan minta masuk dia ke surga. Ya. Nanti memang ada beberapa amalan yang istisna, pengecualian, ya. Ada yang pengecualian di situ orang tuanya dapat juga walaupun kafir. Ada, tapi sebagian nasib di sini, ya. Itu ada beberapa jenis tapi tidak ada umum sifatnya. Tapi pada umumnya tidak boleh kita mendoakan. Tapi akibat perbuatan kita yang baik, Allah ringankan dosa orang tua kita yang kafir, misalnya Allah, itu memang ada sumber hadisnya. Tapi kalau kita yang minta doakan mengampunkan dari mereka, tidak bisa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan catatan memang kita tahu ini orang meninggal dalam kafir, ya, meninggal dalam kafir. Kalau dia masih hidup, boleh kita mendoakan dia agar dia dapat hidayah, dapat petunjuk, ya, berikan Allah hidayah petunjuk, mudah-mudahan dia masuk Islam. Ya, siapapun mereka itu boleh kita doakan. Bahkan suatu perbuatan yang sangat terpuji untuk menambahkan keselamatan umat daripada azab api neraka-Nya Allah. Qala Allah Ta'ala, firman Allah dengan jelas mengatakan dalam Al-Quran, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ma kana linnabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Dan tidaklah boleh terjadi nabi atau orang nabi beda boleh. Mana nabi itu mustajab doanya, nabi itu paling rahmahnya manusia, Rasulullah Nabi Muhammad. Tapi Allah melarang itu, maka sudah stop, tidak bisa. Bukankah di kalangan keluarga Nabi ada yang wafat dalam keadaan kafir? Banyak. Paman-paman Rasulullah, bibi Rasulullah, teman tetangga Rasulullah meninggal dalam kafir. Nabi tidak diperbolehkan. Nyolat ke mereka tidak boleh, mendoakan mereka pun tidak boleh. Walladzina amanu yastaghfirul musyrikin walau kanu ulil qurba, walaupun itu keluarga sendiri. Nah, ini minta maaf ikhwan, barangkali ada di antara kita yang mualaf, ya. Memang naluri manusia kita pengen orang tua kita selamat, tapi sudah kenyataan Allah jadikan mereka wafat sebelum dapat keimanan, maka janganlah kita mengganggu ketertib apa yang sudah diatur Allah. Jangan kita ngenyel istilah. Jadi sudah terimalah, itu serahkan sama Allah. Kita tidak bisa doakan mereka lagi karena doa kita bukan cuma tidak manfaat, tapi itu seakan-akan menentang aturan Allah. Allah sudah menetapkan orang yang mati, dan aku sudah menentukan orang tua kau meninggal dalam keadaan kafir dan dia akan diletakkan di neraka. Lalu kita minta biar diampuni, nah itu tidak bisa. Ya, syariat sudah menentukan dengan nas Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau kanu ulil kurba,
walaupun itu keluarga kita sendiri, entah bapak, entah emak, entah anak, tidak bisa, ya, tidak bisa itu dilakukan. Nah, ada kenapa hikmah macam itu? Oh, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka sudah ditunjuk Allah petunjuk, ditunjuk Allah satu peluang untuk beriman kepada Allah, tapi mereka tidak mau untuk beriman kepada Allah sampai datang ajal mereka. Adapun nanti ahlul fatrah itu lain cerita. Orang tidak pernah nyampe kepada mereka ajakan Islam, tidak pernah mengenal Islam, tidak pernah dakwah nyampe kepada mereka, itu ahlul fatrah. Allah Maha tahu dengan apa yang Allah akan perlakukan kepada mereka. Yang jelas ikhwan, orang kafir itu sendiri tidak akan sama adab mereka di hadapan Allah. Orang kafir dhimmi dan kafir harbi tentu berbeda, walaupun sama-sama kafir, sama-sama di neraka tentu beda. Orang kafir dhimmi, kafir yang tidak musuh Islam, bahkan banyak berbuat baik dengan orang-orang muslim misalnya, atau dengan siapapun, Allah tidak akan menyamakan tentu adab antara dia dengan orang kafir yang berbuat zalim, memusuhi Islam atau mengganggu umat Islam. Allah Maha Adil, Allah Maha Adil, Allah Hakim, Allah Adil. Tidak mungkin Allah tidak memberikan hal tersebut atau menyamakannya, walaupun itu haknya Allah. Kalau Allah tidak menyatukan, menyamakan kafir sama, kalau itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Walau kanu ulil qurbah min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun itu keluarga sendiri, setelah kau tahu benar kalau mereka itu benar-benar adalah orang yang wafat mati dalam keadaan kafir. Nah, ini terjadi ikhwan, ya, di Jawa sana ada budak jadi kafir mak bapaknya, dia masuk Islam. Pas masuk Islam dia minta nanya sama ustaz, mungkin ini kejadian benar. Berdoa, boleh tak aku nak orang tua aku? So, kata gurunya, orang tua kau masih hidup, kau doakan biar dapat hidayah. Boleh kau doakan. Kalau kau minta doakan ampunan dosa, tak bisa. Nah, ini kadang-kadang logika, ya. Memang hadapi mereka agak sulit kita. Kadang-kadang dia langsung muncul, ya. Ini mungkin salah satu wasawis syaitan yang masuk ke dia. Kenapa ketika aku kafir bisa nak orang tua aku? Ketika aku muslim aku tak bisa nak orang tua aku? Jadi repot kan jawabnya. Tapi ini sudah syariat yang Allah tentukan. Dia main logika begitu. Waktu aku kafir, aku bisa nak orang tua aku. Tapi karena aku ketika aku sudah muslim, aku tak boleh nak orang tua aku. Tak bisa nak orang tua aku. Nah, kebetulan orang alim ini ya bijak. Ya, maka dia ajarkan kau doakan begini, kau doakan Allah maghfir, Allah maghfirli. Allah maghfirli, doanya dikerangin lah doa itu. Wahdi abi wa ummi, buatnya macam itu. Budak ini tak apa. Dia baca doa itu. Ya Allah ampunilah aku dan berikan hidayah kepada kedua orang tua aku. Sampailah ini subhanallah ikhwan, orang tuanya meninggal. Orang tuanya meninggal, dia pengen disolat ke orang tuanya. Nah, berapa ini? Nak minta disolat, kena kepada boleh, apalagi nak nyolatkan. Ngotot dia sampai dia ngancam. Dia pokoknya pengen orang tuanya disolatkan. Hanya bingung kiai tadi tu. Dia sudah pelok ke dulu. Hukum kita pahami juga ikhwan. Mandi ke boleh, mayit kafir itu. Dikafani boleh. Dikuburkan juga boleh, tapi nyolatkan haram. Nak disolatkan tak kado. Jadi sudah disiapkan mayat dia tadi, mayat bapak yang kafir tadi, dalam keadaan kafir tadi, dikafani, dibungkus segala macam sudah rapi, tagoklah di katil, gawak ke masjid. Pas gawak ke masjid, nak semaingin tagok di belakang jenazah. Tidak ditagok di depan. Tidak ditagok di depan. Jadi tagok di belakang jenazah tadi, semayang gaib. Semayang gaib untuk umat Islam meninggal di mana tempatnya. Dan sembahyang gaib itu setiap hari baca inti lakukan. Bahkan Pak Dufit itu salaf setiap malam sholat gaib. Kenapa? Yakin kita di mana tempat di muka bumi pasti setiap hari ada yang meninggal dunia. Jadi jenazah tak belakang, sempat protes beliau tu. Ustaz, kenapa tak tahu depan? Kita biasa nyolatkan yang depan. Ya karena bapak kau belum muslim jadi di belakang. Kalau bapak kau belum muslim jadi di belakang. Oh macam itu jadi. Bukan mudik kan, memang itu macam itulah. Kalau di depan kan lagi repot pula. Ala kulli hal. Tapi ikhwan rahimakumullah, ngedoakan untuk dia dapat hidayah, doakan dia sehat walafiat boleh, ya, doakan dia dapat sukses dunianya dan apa-apa. Lebih bagus lagi kita selipkan doa untuk dapat hidayah. Tapi untuk menggunakan simbol-simbol Islam, ritual-ritual Islam untuk menyampaikan hajat mereka macam tadi, macam maulid, ya, di rumah dia. Apalagi selesai maulid besok langsung pasangnya, ya, pasangnya macam-macam tuh yang adat-adat dia tadi, ya, gahu dengan patung goyang tangan itu. Segala macam lah. Nah, itu namanya benar mempermainkan. Mempermainkan Islam dah boleh. Kalau sekarang doakan tak apa-apa. Itu dilakukan oleh para guru-guru kita. Baik kita, usaha kita, sekadar mendoakan tak apa-apa. Jauhkan dari bala, diberikan kelancaran rezeki, sehat walafiat, tak apa-apa. Tapi untuk minta ampunan tidak. Berikan dia hidayah, itu yang diperbolehkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faslun yahrumu sabbul muslim min ghairi sabab syar'i yujawizu dzalik.
Rasul menjelaskan tentang larangan mencaci seorang muslim, ya, kecuali dengan alasan yang dibolehkan oleh syariat. Ruwina fi sahih Bukhari wal Muslim an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar celakon, itu tidak boleh. Itu sudah kita bahas, ya, cukup panjang kemarin dalam pembahasan kitab sebelumnya.